Namaste, Masters. So, before I start this class, let me express my gratitude to Saroja ma'am and to all the Divine Masters who are present here, physically and astrally. Hope you are all doing well, Masters. So, the past few weeks, as you all know, that we are discussing this book called The Four Agreements. Our author is Don Miguel Ruiz. So, so far we have seen what Toltecs and what's the foggy mirror, and we also looked about uh, the domestication process and about the agreements, um, how we accept them and how it becomes a belief system. Yeah. Is it low, sir? Um, so today, let's see. Um, so we have seen that what's our belief systems and how our belief systems are being formed and how the belief system impacts our judgment, like whatever we take, whether it is any kind of thought which comes across, we normally judge it. So how does it form? And the book, our belief system will become our book of law. Everyone, every individual has its own book of law, right? And we have seen that, and also last week we have started about in detail about the four agreements. About the first agreement, that is impeccable words, how to use the impeccable words, right? So, and we have seen why the word has so much of power, how the word has so much of power. And the last, and we have the creation, we can either create or we can destroy with with the power of our words. And last week we did discuss about how we could, we have seen the example of a mother unknowingly, how um, she does a spell, that is black magic, on her daughter without knowingly. Yeah, that was a heart-touching story. So, so today we will more go in detail about little more detail about the first agreement, that is how to use our words with impeccability. Yeah. So looking at so we have seen that like there are spells, and so what's a spell, and what's how does the black magic happens. So like when we use good words without harming others, then it's like a magic, right? Like it gives confidence to others, but we are not lying anything over here, we have to remember that. So that is the magic. And whereas the black magic, how does it form? The black magic, it's like uh, when you're talking about someone and their confidence level is going down, so you are putting them under a spell that you are inducing a fear within them, right? So if they want to break that fear, so we have seen last week an example as well along with it. So if it induces any kind of fear-based emotions within either us or we can or with on others, we have seen that we are capable of putting black magic on ourselves or onto the others as well, right? So we have seen that in our previous class. So this is about we were talking about this black magic, and today, so let's see what's happening today in our class. We will be talking about in detail about this, right? So the next thing is what author says is here about gossip, and we all know, and we all do that without our awareness, right? So author here says that this is this is one of the worst form of black magic. He describes the gossiping nature as one of the worst forms of black magic.
So he says that it's why does he say it's a very worst? Because it's a pure poison, masters. Let me just go in detail, like step by step. So the author says like everything, whatever we hear and whatever we like, the gossiping will also like we have learned it because by our agreement itself. So during our domestication process, or whatever the level, wherever it is, it might be at home or it might be at the so in the society, school, college, wherever it is. Yeah, so you will learn this gossiping, and this is a kind of agreement as well. So when we are children, or when we are children, we would have seen our adults like you, they would be telling like, okay, um, I am expressing my opinion, and they will talk about something else with about others, which is not needed, right? But we will see our parents doing that, or our friends, or our relatives. They would just pass on the comment or opinion. Like they would feel that it's a mode of communication. Like they are in order to like what I could say, like, yeah, it has become an main form of a communication. Yes. So, from in my childhood, masters, I have seen my especially from my friend circle. So they get immense pleasure by talking about um, about others, by talking about others, and they get that pleasure without knowingly because they feel that it's good. But we also we can also notice that when we are gossiping about others, we don't feel comfortable, masters, aren't we? Yeah. So we don't feel good over here, we feel something, it's not good, that's what we feel. If we check with our heart, we can feel that, we can sense that. Yeah. So our gossiping, so when we are gossiping, masters, what happens if my friend is gossiping? So if I start listening to that gossip, so I do like, yes, because why is she sending me, like, why is she sharing with me? Because there is a saying called as misery people, they always like a company. Yeah. So when the people are on low energy, they want someone along with them to share. So in even here in this scenario as well, the gossiping, it's become like, if you share that some kind of a gossip about your either your family or your friend, then I can't contain that, right? Because this creates a chaos in me, that okay, because my emotions will become up and down. So what I will do, I will go and share it with someone else, so that to overcome my burden, because okay, this is what I learned, and so I'll go and pass it on to someone else. So this is happening. Yeah. So the author compares it with a good analogy, masters. What he uses as he compares that a human mind, it's like as a computer. Okay. He compares with this systems computer, and the gossiping, how does he, you all know that if any kind of operating system or anything, the coding and everything will be done in one particular language, right? Whichever the system understands. Whereas, and now the gossiping, the author compares it as a virus. So when this virus enters, you know that this virus, the computer virus, it's not written in any other language, master. It's written in the same language what how the computer can understand. But what's the intention behind it? The intention behind this is a harmful intention. It needs to do something, some kind of havoc in people or in the systems or from the companies. Yeah, they want to get the data, and they want to blackmail them for the information which they possess, right? So it has happened in you can see that like every day you see there is some kind of leak and some kind of thing where our credentials, where our passwords, usernames, and emails have everything has been leaked. So please be aware, like they would be sending all this kind of informations. We can see that, right? So here the author here is comparing with, see, you see, so here the computer virus, it does not know the other language. If it is written in other language what system can't understand,
it can't do anything. But the system, you have to see here is the virus has been written in the same language how our computer can understand, and but the intention behind this is to harm the people or whatever it is, to whomever it is, the intention is to harm, is a harmful intention. So similarly, he compares our gossiping. So our mind, if you compare it as a fertile land, and your gossiping is like the weeds, yeah, or whatever the computer as with the computer he compares it with a virus, or like when you take it in an agriculture place, if it's a fertile land and these weeds will become your viruses, right? If there are weeds, your crop will not turn up as it is supposed to, yeah. So this kind of programming happens within us. So the human gossip is very it does a very it creates a havoc in humanity itself. So that's what the author says, right? So what is the example he gives us here? Like suppose um, if there is a if let's see, let's take from our Beyond Your Mind Foundation, right? Like we know that Saroja ma'am is about her loving nature, and we have seen that okay, Saroja ma'am is loving, and when if you everyone, if you go around her, you feel that lovely vibrations. However you are, you can leave everything and you can just be there without having any kind of thoughts, yeah. When like before meeting, okay, before meeting you would have heard about these things, okay. If one of your friend would have told like, see, I went and met a guru, so she's like this, and you would be so immensely thinking, okay, when will I go and meet? because because what is it, like she has given that information, so it might be but here this you can't say it like a gossip, because gossip is a harmful intention, right? Like, but here I'm just comparing. Let me compare, like, okay. So when you want to go on, when you go and meet really Saroja ma'am, you without knowingly you will be in that, because your mind is already in that you have tuned that, okay, my friend told me that this is happening. Okay, so when you go there, you see that you can feel the loving things. Okay, so let me say that I have taken now. Let me take one more example. Okay, the other side. What is the gossip? Gossip has normally has this harmful intention, right? Here the gossip, how I want to compare it as, suppose you are going to meet a as I'm a student, okay, I'm going to go to a college. So I would be thinking, okay, probably what is going to be there, either it might be in a college or in an office, wherever it is, okay. So I would think, okay, how would be my science lecture will be. I'm so eager to see how he is going to be and how he's going to teach this lesson, something like that, okay. So and the next day morning when I'm ready and I'm about to go to class, so before my class I would see one of my senior. So I would see my senior would come and say, oh, okay, oh, is that the teacher is, yeah, he's coming to take the science class. Then say, yes, oh, that person, he doesn't know anything at all. He can't, I don't think he'll never be prepared for anything. And he just do time pass and he just goes. And he is not a good person at all, something. And he or she, my colleague will my they will pass on all these comments. That then what happens, masters, will I have the same kind of eagerness to go into the class? Okay, if I go into the class as well, what will be my perception? I'll try to see with the lens which my friend has seen, like he has already projected what his thoughts are into me. So I'm going to use the same thing, right? So I'm going to go and see, not from my perspective. I'm already having this thought, so I'm going to see from his perspective, from my friend's perspective, and only I'm going to see. Now, what will I do? I've seen that, then I thought, oh, okay, my friend is right. That's right. That's what he said. Yeah, I can sense that he did not prepare it. Something, blah blah. All these kind of things will come into my mind. So then what will I do? Then I will pass on this comment, right? Then I'll pass on this to my, either to my friend who was not there on that particular day,
or then what will happen, my friend will pass on to the next people who are coming to the new college, new graduates, right? So all these people, we start sending all these kind of comments even without our awareness. So that's what he says, like we start blaming others, we start gossiping others, which is not at all needed, even though we know that it is not needed. But because we can't contain, right? Because that kind of it creates that chaos within me. So you know that when there is a chaos, what happens, my masters? Here our author Toltec says that this is called, like when you are not unable to contain this kind of things, and you feel like so many things running in your mind, so much happening, and you can't contain it, because you feel like that is a mitote, what we have what we have discussed it in our previous class. Mitote means where like in a fish market, 1,000 people are talking at one time, you can't concentrate on either one of them who are speaking to you, right? So the similarly, he says that these kind of gossips has to be, we should not talk gossips at all at any time. Gossips, you have to just remember, masters, gossips are just with harmful intention, where this kind of like about my lecturer, which is not needed, I will go and look what it is, and I will come to a conclusion from my, because I have my belief system. From my domestication already I've got so much of belief system, and I don't want a new thing again coming and sitting on top of my on my in my book of law or on my belief systems, right? Then because when I agree to it, then it's going to become a belief system, as we all know. Yeah. So that is why our author says gossiping is never encouraged. Gossiping is a very worst habit which we can which very worst habit, and also it damages ourselves as well. And also our author says about impeccable, so being impeccable with our words. Our author also says um, about about self love. So we all know that even in our Crystal Children Corner, we speak about this self love, right? And we have done in our sanghas, and we have talked about a lot, right? So self love, he says, like you check like when you're using your words, you check whether you are loving yourself or not. So some people will say, I'm not good enough. I don't look good like my friend. So what it like your physical appearance, you have got it right. Like you, it's just a physical appearance. It does not. You do not need to compare with others' life, because they have their own journey in their life, and we have our own journey which we need to deal with it. That is our main purpose of our life, isn't it? Our main purpose of our life, to come out of all this kind of belief systems which we are having, our personal traits, what Saroja ma'am says are samskaras. We have to get rid of all these samskaras. That is the main purpose of our life. We don't want to we don't want to put all this again into our personal traits, and it becomes our, again we need to work on them to overcome them again, right? So that is why our author says, like, always look at yourself also. It's not only about others, how you talk to them or how you talk about them, it's also about you. You look into yourself, or you're talking whenever you have done wrong, or whenever you feel little sad, or when you are in stress or some kind of things, when you are having these kind of emotions, or when you are even in a positive environment, like we have seen that comparing ourselves to others, right? That is why you're doing, stop comparing and start loving yourself. So this, when you love yourself, and you can observe, right, like how your usage of your words are towards yourself, you no need anyone from externally to tell that you are wrong, you are right. Yes. So because we know, from when we are talking to ourselves, we do not even talk loud. Yeah. So most of them, we talk internally, we communicate to ourselves, wish, okay, I'm not looking like this, that. Or you see how you're changing. The change has to come. The change has to come. We need to, that's what the our author says, that see, like if you just use by this one agreement, that is be impeccable with your word, then that's it, you're going to create a heaven on the world. On this world, you will live with so much of peace.
where others are will be in hell. Yeah, because they are all, because the words, when you are not careful with your words, so it plays a vital role, masters. It going to create hell. Yeah, so it is going to induce fear in everyone. So if we have to remember that if we are if we are opening our mouth, then make sure the words are impeccable. That is, in what we have seen, that impeccable means without any sin, right? So our author says that, see, this is, I know this is a daily, on a daily basis we will go through, and I know it's tough, but our author says that he has overcome it. He and he and he says that if I overcome it, then yes, if one person can do it, then n number of people can do it, because it has been achieved one by a physical body, right? Then we do not have any limitation. So if one has achieved, we can also do. So the author says that we have the capability to break this agreement. So come out of this, but it's little challenging, yes, I do agree, but on a daily basis, if you keep practicing that, being impeccable with your word, if you always remember, okay, I'll start my day with, okay, this is my target, I will use the words with impeccability. Okay, I will use the words with, so that, like, only if it is good for others, then I'll use, or good for me, I'll use. It's not, you can't change it in a day or a month. It might take, everyone's journey is, it has its own sweet time, and each individual journey is different, and you can't compare to others, right? So start start using this first agreement, masters. The author says that this is the, among the next three agreements also, this plays a vital role. If you just follow this one agreement, that's it, enough. That's what he says. So always, let's try to use this, masters, and being like, by being impeccable with our word, let's so that we can transform all our fears, and we can live in this joy and love. That's what every human being strive for it, right? So with this, masters, I think I'll end this English session. So this will be the end of this, our impeccable, being impeccable with our words, masters. That is the first agreement. So in our next class, we'll look at that what is the second agreement it's going to be. Okay. So I hope you will all. I hope you have understood little, or you could let me know if you have any questions, masters. So with this, I will stop the English session, and we will continue in Telugu. ఓకే మాస్టర్స్, నమస్తే మాస్టర్స్. ఆమ్, మనము గత కొన్ని వారాలుగా మనం టోల్టెక్ 4 ఒప్పందాలు అనే పుస్తకాన్ని మనం ఆహ్, అనే దాని గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం, మాస్టర్స్. సో ఆ పుస్తకంలో మనం ఏం చూసాము? సో టోల్టెక్స్ అంటే ఎవరు చూసాము. తర్వాత పొగ కమ్మిన మంచు గురించి, తర్వాత మన పెంపక విధానం గురించి చూసాము. ఎలా మన నమ్మక వ్యవస్థ ఏర్పడుతోంది అనేది చూసాము. మన ఇంకా నమ్మక వ్యవస్థ, మన బుక్ ఆఫ్ లా, మన న్యాయం, మనకంటూ ఒక న్యాయ గ్రంథం ఉంటుంది. సో, మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు గానీ, ఎలాంటి ఒక వస్తువుని చూస్తున్నప్పుడు గానీ, మనకొచ్చే థాట్స్ అన్నీ కూడా ఈ న్యాయ గ్రంథం మీద ఆధారపడే ఉంటాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం గదా లాస్ట్ వీక్. సో, ఇంకా ఏం మాట్లాడుకున్నాము? మన సో, ఈ మన నమ్మక వ్యవస్థలు చాలా మట్టికి మనం పుట్టినప్పటి నుండి మన తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుండి గానీ, లేకపోతే మన సొసైటీ దగ్గర నుండి గానీ, అదే మన సంఘం. సో, అక్కడి నుండి మనం అన్నీ నేర్చుకొని, మన ఈ నమ్మక వ్యవస్థ తయారైంది అని అనుకున్నాం గదా! సో, ఈ నమ్మక వ్యవస్థ 96% దాకా ఇది ఆహ్, ఇదేమంత
కరెక్ట్‌గా ఉండదు అని మన ఆథర్ చెప్పారు. సో, దీన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలంటే ఒక నమ్మక వ్యవస్థను మనం బ్రేక్ చేయాలంటే చాలా అంటే చాలా డిసిప్లిన్ కావాలి కదా! మనం అది బ్రేక్ చేయాలంటే. సో, అందుకని మనకు మన రచయిత 4 ఒప్పందాలు అంటే అవి ఏదో చూద్దాము అనేసి మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో, మన ఫస్ట్ ఒప్పందం ఏంటి? మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనేది మన ఫస్ట్ ఒప్పందం. సో, ఈ మనం మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాం కదా! సో, ఈ మన వాక్కుకి ఎంత పవర్ ఉంటుందో మనం చూసాం ప్రీవియస్ సెషన్‌లో. సో, మనకు ఒక సృష్టించే శక్తి అయినా ఉంది మన మాటకి. అదే విధంగా మనం ఆహ్, డెస్ట్రాయ్ చేసే శక్తి కూడా ఉంది. అదే అంటే మనం హిట్లర్‌ని చూపించాం కదా! ఎగ్జాంపుల్‌గా. అలాగే మనం సృష్టించే శక్తి అనగానే మన సరోజ మేడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. సో, అదే విధంగా ఇంకా ఏం మాట్లాడాము? మన మనం మాట్లాడే మాటలు ఒక మాయ అంటే ఒక మంత్రం. మాయ గాని, మంత్రం గాని ఇలా చెప్పొచ్చు. సో, ఒక మనకి మన మాటల ద్వారా ఒక మనిషికి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. అదే ఒక మాట ద్వారా కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బ కూడా తీస్తుందనమాట. కదా! అదే తెలుసుకున్నాం. సో, ఒకవేళ మనం మంచి మాట మనం మాట్లాడుతున్నాము. అది ఒక మంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. అదే మనం లాస్ట్ టైమ్ ఏం చూసాము, ఒక టీచర్ ఒక అబ్బాయిని అబ్బాయికి ఏదైనా హ్మ్. చెప్తూ ఉంది. సో, తను ఆ టీచర్ చెప్పగానే చూడు నువ్వు చేస్తున్నావు. ఇదొక్కటి నేర్చుకుంటే చాలు నువ్వు నీకంతా వచ్చేస్తుంది అనగానే ఆ పిల్లవాడికని అప్పుడేమవుతుంది తనలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. అరే! మా టీచర్ చెప్పారు. సో, నాకు ఇదొక్కటి నేర్చుకునేస్తే నేను ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ అంట అనేసి. అది అలా ముద్ర పడిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైంది అక్కడ ఒక మాయ, ఒక మ్యాజిక్ లాగా పనిచేసింది గదా! టీచర్ యొక్క మాట. సో, అదే ఆ టీచరు "అరే! నువ్వు ఏం చేసినా నువ్వు ఎంత చేసినా నీకు రాదు. ఇలానే చేస్తుంటావు. ఎప్పుడు ఇదొక్కటే తప్పు చేస్తా అంటావు. నీకు అర్థం కాదు. నువ్వు అస్సలు తెలివే లేదు నీకు" అన్నారనుకోండి. ఏంగా పనిచేస్తుందక్కడ? మన మాట అక్కడ క్షుద్ర మంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. అంతే గదా! అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్‌ని వశపరిచేసుకుంటున్నాము. వాళ్ళు ఇంకా కృంగిపోతారు అంతే గాని వాళ్ళింకా కాన్ఫిడెంట్‌గా భయం లేకుండా తయారవ్వరు గదా! అరే! మా టీచర్ నార్మల్‌గా టీచర్స్ చెప్తే అసలు చిన్నప్పుడైతే పిల్లలకి బాగా పడిపోతుంది ముద్ర. సో, అరే! మా టీచర్ ఇలా అనేది, అరే! మా టీచర్ ఇలా నన్ను మెచ్చుకున్నారు. సో, దీని వల్లనే నేను ఇలా ఈ స్థాయికొచ్చాను. సో, చాలా అలా టీచర్స్ గాని, పేరెంట్స్ గాని ఎవరైనా మనం తీసుకోవచ్చు కదా! సో, ఆ విధంగా మనం చూసాము. సో, ఒక మంత్రం అంటే ఏంటి? క్షుద్ర మంత్రం అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఇంకేం మాట్లాడాము? సో, లాస్ట్ వీక్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నాం గదా! ఏంటది? ఆహ్, తల్లి తెలియకుండానే తన యొక్క కోపంలో ఒక క్షుద్ర మంత్రాన్ని తన చిన్నారి పాప మీద వేసింది. సో, దానివల్ల తల్లికి కూడా తెలియకుండానే గదా! సో, ఆ పాప మీద ఆ మాటలు ఏ విధంగా పనిచేశాయి? ఒక క్షుద్ర మంత్రంలాగే పనిచేశాయి. అంతేనా? సో, అక్కడికి ఆపాం గదా! మనం లాస్ట్ వీక్. సో, మన మాటలు ఎప్పుడు మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనేదే మన ఈ టాపిక్ కదా! సో, ఈరోజు ఏం జూస్తున్నామంటే సో, ఆహ్, మనం ప్రతిరోజు మనం ఇంకొకరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాం గదా! ఏదో ఒక మన ఫ్రెండ్స్‌తో గానీ, బంధువులతో గానీ, ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. దేని గురించో ఒక దాని గురించి ఒక టైమ్ పాస్ అవ్వాలి అని చెప్పి కూడా కొందరు మాట్లాడుతూ ఉంటారు గదా! సో, అప్పుడు ఏమంటే అంటే ఆ గాసిప్ అంటారు. అంటే గాలి కబుర్లు అంటారు గదా! అంటే టైమ్ పాస్ చేయడానికి మాత్రం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఏదో ఒకటి మాటలు మాట్లాడాలి గాబట్టి మాట్లాడుతుంటాం. అదే ఎలాంటివి ఇంకొకరి గురించి మన అభిప్రాయాలు చెప్పడం గాని, ఊరికే అలా ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్తున్నారు రోడ్‌లో అలా వాళ్ళ గురించి మాట్లాడేయడం. అంటే మనకు సంబంధమే ఉండదనమాట. జస్ట్ టైమ్ పాస్ అవ్వాలి గాబట్టి ఏదో ఒకరి గురించి కామెంట్ చేస్తూ మాట్లాడడము, అలా చేయడం అన్నమాట. సో, ఆథర్ ఇక్కడ మన రచయిత డాన్ మిగ్వెల్ రూయిస్ ఏమంటారంటే, ఇది ఇలాంటి మాటలు గాసిప్పింగ్ అంటే గాలి కబుర్లు అంటారు కదా! దాన్ని ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటారన్నమాట. దీన్ని కూడా ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే క్షుద్ర మంత్రం
సో, బ్లాక్ మ్యాజిక్ అంటే మీకు తెలుసు కదా! క్షుద్ర మంత్రం. సో, దానితోనే పోలుస్తున్నారన్నమాట. ఇప్పటిదాకా అనుకోలేదు గదా! గాసిపింగ్ కూడా ఇంత పెద్ద ఇంతెందుకు రచయిత మాట్లాడుతున్నారు గాసిపింగ్ గురించి. హ్మ్. అంటే ఇప్పుడు తప్పు కూడా మాట్లాడితే ఓకే. అది ఒక క్షుద్ర మంత్రంలాగా అనుకున్నాము. ఇప్పుడు గాసిపింగ్ కూడా అంత అంత పెద్ద నేరం లాంటిది. మనకంత చాలా అది హాని కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో దాని వల్లన ఇప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళము. మనం అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నామనుకోండి. ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మనం అలా ఎందుకు తయారైనాము అని రచయిత ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మీరు మీ పెంపక విధానం టైంలో మీ తల్లిదండ్రులు గావచ్చు, మీ సొసైటీలో, మీ సంఘంలో ఎవరైనా టీచర్సో, పిల్లలో లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్సో ఎవరైనా మీకెవరైతే ఇష్టమవుతుందో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు గదా! నార్మల్‌గా అలానే అప్పుడే మనకలాంటి క్వాలిటీస్ మనలో మనం ఇంకిపెరుచుకుంటాం గదా! సో, అప్పుడు నేను చెప్తున్నారు. సో, అలాంటి వాళ్ళని మీరు ఎదిగేటప్పుడు మన పెంపక విధానం టైంలో మనం చూసుంటాం. మన పెద్దలు అలా మాట్లాడడము. అలా చూసి ఏమనుకుంటామంటే, ఓహో! ఇలానే మాట్లాడాలేమో అలా అనుకుంటాను. అలా అనుకున్నందుకే ఇప్పుడు అలా మాట్లాడుతున్నాము అంటారనమాట. ప్రతీదీ మనం ఇప్పుడు ఏం జేస్తున్నా కూడా అంతా ఆహ్, మన డొమెస్టికేషన్ మన పెంపక విధానం టైంకే వెళ్తుంది మాస్టర్స్. అన్నిటిని మన ఆథర్ అక్కడికే లింక్ చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు అలా జరిగింది కాబట్టి అనేసి. సో, అంటే మనం తెలియకుండానే ఒక్కొక్కసారి మన ఇళ్ళలో ఎవరిని చూసుంటాం. కానీ ఎక్కడి నుండో అయినా ఇప్పుడు మనం మనం సొసైటీ అంటే సంఘం అంటే ఇప్పుడు మనకి టెలివిజన్స్ అవి కూడా మన మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కదా మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మనం చూసే సీరియల్స్ కానీ, మూవీస్ కానీ అన్నీ కూడా మన మైండ్ మీద, మన మనస్సు మీద చాలా ఒక ముద్ర పడుతోంది. కరెక్ట్? సో, ఏమంటానంటే ఈ మనం ఇప్పుడు సంఘంలో ఇప్పుడు మనం గాసిప్ చేయడం వల్ల ఏమనుకుంటాం మాస్టర్స్ ఈ విధంగానే మాట్లాడాలేమో, ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం చాలా మందికి అలా నచ్చుతుందనమాట. అంటే ఇదే ఒక కమ్యూనికేషన్ అంటే సమాచార మాధ్యమం లాగా తయారవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు లేకపోతే ఇంకా ఆహ్ ఇప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ అన్నారనుకోండి, ఇంకేం మాట్లాడతాం తెలియదు అని ఇప్పుడు స్పిరిచ్యువల్‌గా లేనప్పుడు సో, ఇప్పుడు నార్మల్‌గా ఇంకా నార్మల్ కామన్ ఏం మాట్లాడతారు మాస్టర్స్ ఇలానే ఉంటాయి గదా! సో, ఒకరి గురించి ఒకరు కామెంట్ చేసుకోవడం గానీ, ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆహ్, మనకెవరైనా నచ్చలేదనుకోండి. సో, అలా జేస్తాము నార్మల్ చూస్తాం మన ఫ్రెండ్స్‌ని గాని, ఇలాంటివి ఎన్నో మనం చూసే ఉంటాము. మీ సో, ఏంటి ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకు నచ్చలేదనుకోండి, వాళ్ళ గురించి వెళ్లి పిల్లల్లో నార్మల్‌గా చూస్తే తెలుస్తుందనమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు ఓకే. నాకు ఆ అబ్బాయి పెన్ అడగగానే పెన్ ఇవ్వలేదనుకోండి. అప్పుడు ఏం జేస్తాము, "అరే! ఆ అబ్బాయి నాకు పెన్ ఇవ్వలేదురా! చూడు ఎంత ఇదో" అనేసి వెళ్ళి నా ఫ్రెండ్‌కి చెప్పుకుంటాను. సో, అలా చెప్పడం అలా చిన్నప్పటి నుండి స్టార్ట్ అవుతుందనమాట. అలా చెప్పుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందక్కడ, అంటే తను నాకు పెన్ ఇవ్వలేదు. నేను హర్ట్ అయినాను కాబట్టి, నేను బాధపడ్డాను కాబట్టే వెళ్ళి నేను నా బాధని ఇంకొకరిని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే అక్కడ ఏం చేస్తాను నేను నా ఫ్రెండ్ అక్కడ నాకెవరు పెన్ ఇవ్వలేదో తనని ఒక ఆహ్, మ ఒక మంచి ఉద్దేశంలో చూపేయట్లే గదా! తనకు ఓకే. తను ఇంత కఠినుడు అన్నట్టుగా నేను వాళ్ళని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో, అంటే అలా చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నాకు నేను ఓకే. నేను మంచిదాన్ని, వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అని అని అనే అని భావించాలి అని అనుకుంటాను గదా! సో, అందుకనే అలా చెప్తాము. ఒక గాసిపింగ్ అనేది చిన్నప్పటి నుండి మనము పెద్దలను చూసి అలా నేర్చేసుకుంటాము ఆటోమేటిక్‌గానే అని అంటారనమాట. ఇంకేంటంటారంటే ఇక్కడ మన రచయిత కంపారిజన్ చేస్తారనమాట. అంటే ఎలా? ఇప్పుడు మనం ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుందామనుకోండి. ఇప్పుడు మనం జూమ్ చేస్తున్నాము. ఇంకా యూట్యూబ్‌లు చూస్తాము. ఇంకా వేరే వేరే అన్నీ ఇప్పుడు ఆఫీసెస్‌లో అయితే ఇంకా ఎన్నో వర్క్స్ చేస్తాము. సో, ఈ కంప్యూటర్‌లో ఏముంటుంది? దానికంటే ఇప్పుడు నాకు మీకు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది తెలుగు కాబట్టి మీకు ఆ తెలుగు అర్థమవుతుంది. సో, అలాగే మన కంప్యూటర్‌కి కూడా దానికంటూ ఒక భాష ఉంటుంది. సి అనండి, సి ప్లస్ ప్లస్ అనండి ఇంకా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దానికంటూ ఒకటుంటుందనమాట. సో, దానికంటూ ఒక భాష అనేది ఉంటుంది. ఆ భాషలో ఆహ్, ఆహ్, హ్మ్. కంప్యూటర్‌కి ఒక భాష ఉంటుంది కదా! సో, ఈ కంప్యూటర్‌లో ఇప్పుడు మనం చూస్తాము ఆహ్, వైరస్ అంటాం కదా! సో, వైరస్ అంటే ఏంటి? అంటే వైరస్ కూడా అంటే వైరస్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వైరస్ అనేది మనం కంప్యూటర్‌లో ఎక్కగానే ఏమవుతుందంటే, దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశ్యం ఏంటంటే, ఈ వైరస్‌కి
ఆహ్, చెడు చేయాలనమా అని. అంటే ఇప్పుడు, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు హ్యాకర్స్ అని ఉంటారనమాట. ఏం చేస్తారంటే ఈ వైరస్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ఈ కంప్యూటర్‌కి ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే అర్థమవుతుందో, ఏ భాష అయితే అర్థమవుతుందో అదే భాషలో రాయాలనమాట కోడింగ్ అంతా. దానికి కోడింగ్‌లో రాయాలనమాట. అదే భాష ఇంక వేరే భాష రాస్తే దీనికి అర్థం గాదు. ఇప్పుడు నేనొచ్చి మీకు గుజరాతీనో, మరాఠీ లాంగ్వేజ్‌లో చెప్తే మీకు మనకర్థం గాదు గదా! సో, అలానే మన కంప్యూటర్ కూడా అర్థం గాదనమాట. సో, మన వైరస్‌కి ఏంటిక్కడ, మన ఉద్దేశ్యం ఏంటి, మన ఇంటెన్షన్ ఏంటిక్కడ, ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ అంటారు వాళ్ళని. సో, వాళ్ళేం జేస్తారంటే, ఈ వైరస్‌ని క్రియేట్ చేసి అంటే మన కంప్యూటర్‌కి అర్థమయ్యే భాషలోనే రాస్తారు ప్రోగ్రామింగ్ అంతా రాసి, దీంట్లోకి క్లిక్ చేయగానే చెప్తారు గదా! బ్యాంక్స్ దగ్గర నుండి అన్ని దగ్గర నుండి, "అరే! ఈ లింక్స్ వస్తే క్లిక్ చేయొద్దండి. ఇలా ఆటోమేటిక్‌గా డిటెక్ట్ అయిపోతాయంట." అలా ఇలా చెప్తారు గదా! సో, అలా అన్నమాట. అంటే ఏంటి అక్కడ ఉద్దేశ్యం ఏంటి? వాళ్ళు ఆహ్, ఆహ్, మనుషులకి హాని కలిగించాలనేసే గదా! హ్యుమానిటీకి. కరెక్ట్. సో, అలా అలా మన ఉద్దేశ్యం ఏంటి? హార్మ్‌ఫుల్. సో, ఇక్కడ ఈ గాసిప్‌ని వైరస్‌లాగా కంపేర్ చేస్తారనమాట మన రచయిత. సో, అంత అంటే మనము ఒక మానవాళికి అంత చెడు చేసేవాళ్ళమవుతాం. అంతే గదా! అంటే ఎలా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సో, ఇప్పుడు నేనున్నాననుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఆహ్, ఒక స్టూడెంట్ అనుకుందాము. సో, రేపు నేను కాలేజ్‌కెళ్తున్నాను. సో, చాలా రోజుల నుండి ఒక సైన్స్ టీచర్ మాకు సైన్స్‌కి సబ్జెక్ట్‌కి ఎవరు లేరనుకోండి. సో, ఆ సబ్జెక్ట్‌కి మాకు తెలిసింది రేపు కొత్త టీచర్ వస్తున్నారు అని చెప్పారనమాట. సో, చెప్పగానే ఏం చేస్తున్నా, అరే! మా సైన్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాను. ఓకే. రేపు ఎలా ఉంటుందో, సైన్స్ టీచర్ ఇలా చెప్తారో, ఏం చెప్తారో, ఏం నేర్చుకుంటానో అనేసి. సో, నెక్స్ట్ డే ఏమవుతుందంటే నేను కాలేజ్‌కి అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు బస్‌లోనో, ఎక్కడో కాలేజ్ క్యాంపస్‌లోనో నేను మా సీనియర్‌తో మాట్లాడతాను. ఆహ్, ఇలా ఇలా ఈ లెక్చరర్ మాకొస్తున్నారు. ఈరోజే జాయిన్ అవుతున్నారు మా కాలేజ్‌కి అనేసి అంటాననమాట. అనగానే ఏమంటారంటే, "అరే! ఆయన అస్సలు ఆయనకి ఏ నాలెడ్జే లేదుండదు. తనసలు ప్రిపేరే అవ్వరు. మ మ ఆయన ఆయన అంత క్యారెక్టర్ కూడా అంత మంచిది గాదు." అలా అనేసారనుకోండి. అలా చెప్పేసారు. జస్ట్ అలా టూకీగా అలా చెప్పేసారనమాట. సో, చెప్పగానే ఏమవుతుంది, నేను అప్పటిదాకా ఆతృతగా ఎదురు చూసాను గదా! సో, అప్పుడు నేను క్లాస్‌లోకి వెళ్తాను. వెళ్ళగానే ఇప్పుడు నా దృక్కోణంలో చూస్తానా? ఏ దృక్కోణంలో చూస్తాను మాస్టర్? నా దృక్కోణం మారిపోతుంది గదా! ఇక్కడ. నా దృక్కోణం ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్ చెప్పిన విధంగానే ఆ యొక్క ఆ గ్లాసెస్‌తోనే చూస్తాను. ఆ దృక్కోణంలోనే చూస్తాను. ఏంటి ఆయన చెప్పరు. ఆయన ప్రిపేర్ అవ్వరంట. ఆయన అంత మంచోళ్ళు కాదంట. అదే ఉంటుంది నా మైండ్‌లో. ఇక్కడ ఇక్కడేంటి తెలియకుండానే నేను అగ్రీమెంట్‌గా తీసేసుకున్నాను. యాక్సెప్ట్ చేసేసాను ఆటోమేటిక్‌గా. సో, క్వెషనింగ్ లేదు గదా! నువ్వు క్వెషన్ చేయకపోతే ఏమవుతోంది? ఆటోమేటిక్‌గా మన మైండ్‌లో వెళ్లి మన మనసులో ఫీడ్ అవుతూ ఉంటుందని మనం విన్నాం, చూసాం. కరెక్ట్. సో, అలా, అలా మైండ్‌లో ఫీడ్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను విన్నంత సేపు క్లాసు ఎంజాయ్ చెయ్యను. అరే! అవునే! ఆయన అక్కడ ఏదైనా కొంచెం మాట్లాడేటప్పుడు సరిగ్గా చెప్పలేదనుకోండి, ఆయన ప్రిపేర్ అయ్యుండొచ్చు గదా! మనుషులెప్పుడు ఒకే విధంగా ఉండరు. రైట్? మనమే మన స్పిరిచ్యువల్‌గా చెప్తాము. ఈరోజు ఉన్నట్టుగా మనం రేపు ఉండము. ప్రతిరోజు మనం మార్పు చెందుతూనే ఉంటాము అంటాం గదా! సో, అప్పుడు అలా చేసినప్పుడు అప్పుడు నేనేమనుకుంటాను, కానీ నాకు ఆ జ్ఞానం లేదు గదా! సో, అప్పుడు నేను ఆటోమేటిక్‌గా నా ఫ్రెండ్ ఎలా చెప్తున్నారో అలానే రైట్. ఆయన చెప్పిన నా ఫ్రెండ్ చెప్పింది కరెక్టే. 100% అవును చూసావా ఈరోజు ఆయన చెప్పలేదు అని చెప్పి నేనక్కడ ఊరుకుంటానా? ఊరుకోను. నేను తర్వాత వెళ్లి ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ ఎవరైనా నా కొలీగ్, నా క్లాస్‌మేట్ రాలేదనుకోండి. తర్వాత అమ్మాయి నన్ను ఫోన్ చేసి అడిగిందనుకోండి, "ఎలా ఉన్నింది క్లాసు? నేను మిస్ అయిపోయానంటే" "అరే! పెద్ద బాలేదులే క్లాసు. నువ్వు రాకపోయిందే మంచిదయింది. ఆయన అంత ఇది చేయలేదు" అని చెప్తాను గదా! సో, ఇక్కడేమవుతుంది మాస్టర్స్, ఒక్క దగ్గర నుండి ఇంకొకరికి, ఇంకొకరి దగ్గర నుండి ఇంకొకరికి. అంతే గదా! గాసిపింగ్ ఏమవుతుంది? నువ్వు చెడు మాటలు ఒకరి దగ్గర నుండి సో, అలా మానవాళికి మొత్తానికి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో, మనం ఎంత హాని కలిగిస్తున్నాం చూడండి. అంటే ఒక్కరితో ఆగట్లేదు. మన గాసిపింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అలా ఒక వైరస్ లాగా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్‌లో తీసుకుంటే ఒక వీడ్స్ అదే ఆహ్, అని అన్ అన్ వీడ్స్‌ని
కలుపు మొక్కలు అంటారు గదా! సో, ఇప్పుడు మన ఫార్మ్ ల్యాండ్‌లో కలుపు మొక్కలుంటే ఏమవుతుంది, మనకు కావాల్సిన విధంగా పంట రాదు మన చేతికి కదా! కలుపు మొక్కలు ఎక్కువ అయిపోగానే. సో, అలా మనము తయారైపోతున్నామనమాట. ఈ గాసిపింగ్ చేయడం వలన ఇంత మనం హాని చేస్తున్నాము అని అంటారనమాట. సో, ఈ ఈ ఆహ్, సో, ఈ ఇక్కడ ఎందుకు మాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు నేనిక్కడ నాతోనే నేను పెట్టుకోకుండా ఎందుకు ఇంకొకరితో షేర్ చేసేసుకుంటున్నాను వెంటనే? ఎందుకంటే ఆ అలజడిని నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను. అరే! ఇంత జరుగుతోంది. అందుకే గదా! ఇప్పుడు ఏదైనా ఏమంటారు? ఆడవాళ్ళకి చెప్తే ఏది రహస్యం దాగదు అంటారు. ఎందుకు మస్తస్ అంటే మనం నార్మల్‌గా ఫీమేల్ ఎలా ఉంటారు? ఎమోషనల్ బీయింగ్స్ అంటారు గదా! సో, ఏమంటాం మనకు ఒక వినగానే మనం తట్టుకోలేము. ఎందుకంటే ఇది ఆ నేచర్ మనకు కాదు. కరెక్ట్ కాదది. మనకు తెలుసు. కానీ అది తట్టుకోలేము. ఎందుకంటే ఒక ఫిష్ మార్కెట్‌లో ఒకప్పుడు చేపల మార్కెట్ ఉందనుకోండి. అక్కడ అంతమంది అరుస్తూ ఉంటే, సో, అక్కడ మనం ఎంతమంది అరుస్తూ ఉన్నారనుకోండి. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి ఏది వినాలో, ఏది చూడాలో, ఏది అర్థం కాదనమాట. గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఇలానే మన మనస్సు కూడా ఇలాంటి గాసిపింగ్ చేస్తుంటే, ఇలాంటి గాలి కబుర్లు అంటారు కదా! అలా చేస్తూ ఉంటే, మన మనసు కూడా అంత అలజడితో ఉంటుంది మాస్టర్స్. అలజడితో ఉన్నప్పుడు మనం సరిగ్గా ఆలోచించలేము. ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఒక్కటే. సో, దీన్నే మన రచయిత టోల్టెక్ వాళ్ళేమంటారంటే మిటోటే అంటారు. అంటే ఒక మాయ ఇదంతా పెద్ద మాయ అనేసి అంటారన్నమాట. సో, అందుకనేసే మన మన రచయిత అంటారు ఈ ఇదంతా పెద్ద మాయ లాంటిది. సో, అందుకనే మనం ఇలాంటి గాలి కబుర్లను మనం ఆపేయాలి. సో, గాలి కబుర్లు అంత హాని కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కడితో ఆగట్లేదు గదా! నా దగ్గరకొచ్చేది ఆగట్లేదు. సో, నేను అలా ముందుకెళ్ళిపోతూనే ఉంది. సో, ఇది కూడా ఒక బ్లాక్ మ్యాజిక్. అంటే ఒక క్షుద్ర మంత్రం లాంటిది. మన కంప్యూటర్ వైరస్ ఎలా ఎంత హాని కలిగిస్తోంది ప్రభుత్వాల దగ్గరికి అంటే వైరస్ ఏం చేస్తుంది? ప్రభుత్వం దగ్గరున్న ఆహ్, సంపదనంతా దోచేసుకుంటుంది గదా! సో, ఇదే వైరస్ చేసేది. కంప్యూటర్స్‌లో చేసే వైరస్ ఇది. అలానే ఇంత వైరస్ మన గాసిప్ అంటే దాంతో మన రచయిత కంపేర్ చేస్తున్నారన్నమాట. అంటే పోలిస్తున్నారన్నమాట. అంత అర్థం చేసుకోండి. ఎంత మనకి హాని కలిగిస్తోందో మనకిప్పటిదాకా తెలియదు. ఓకే. కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తోంది గదా! ఇంకైనా మనం దీన్ని దాన్ని మనము నేర్చుకుందాము, అమలు పరుస్తాం. ఓకేనా? అదే చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఇంకేం చెప్తున్నారంటే మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనే దాంట్లో ఇంకేం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనము చాలా సార్లు మనల్ని మనం కూడా మనము ప్రేమించుకోము కదా మాస్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం మనం క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ కార్నర్ మన పిల్లలకి కానీ సెల్ఫ్ లవ్ గురించి చెప్తాము. మన సంఘాస్‌లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం కదా! సెల్ఫ్ లవ్ గురించి, స్వీయ ప్రేమ, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అనేది. సో, ఇక్కడ మన రచయిత ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు మనల్ని మనం గమనించుకుంటే ఒకసారి ఏదైనా ఒక తప్పు చేసినప్పుడు గానీ, తప్పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకరిని చూడగానే మనం అనుకుంటాం, అరే! నా ఫ్రెండ్ అంత అందంగా ఉండి నేనంత అందంగా లేనే, నేనింత బాలేనే, అలా అనేసుకుంటాం తెలియకుండానే. ఎందుకంటే మనం పెంపక విధానంలో మనకా ఆటోమేటిక్‌గా కంపేర్ చేసుకోవడం అనేది మనకు నేర్పించేసారు. అరే! నీ చెల్లెలు బావుంది. నీకన్నా నీ చెల్లెలు బావుంది. అలా అనేస్తూ ఉంటారు గదా! తెలియకుండానే అలా అనేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఒక సంఘంలో అదొక నార్మల్ అయిపోయిందనమాట. అలా మాట్లాడడం. సో, అలా అప్పటి నుండే వచ్చేసింది మన పెంపక విధానం నుండే వచ్చింది. సో, బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉంది గదా! ఈ టైం అనేది. సో, మనం ఆథర్ ఏమంటారంటే, నిన్ను నువ్వు ఎలా మాట్లాడుకుంటావో చూసుకో. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళైతే అలా జుట్టు రాలిపోతోంది. అరె! నాకిలా ఇదే అయిపోతోంది అనేసి అనుకుంటూ ఉంటాం. మనల్ని మనము హ్మ్. పడకుండా అవుతూ ఉంటాం. అవంతా సహజం మాస్టర్స్. జుట్టు రాలిపోవడం అనేది సహజం. ముసలితనం రావడం సహజం. ఇది మనము ఏం చేయలేము. అది యొక్క సృష్టి యొక్క నేచర్ కదా! స్వభావం. సో, దాని వలన సో, ప్రతిదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ నిన్ను నువ్వు కాంటే ఆహ్, నిన్ను నువ్వు ఆహ్, య ఏమంటారంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండు. కానీ ఆహ్,
అలా అలాంటి మాటలు కఠినమైన మాటలు మనల్ని మనము కఠినంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనల్ని మనము స్వీయ ప్రేమగా మాట్లాడుకోవాలి. నేను నార్మల్‌గా 'క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ కార్నర్‌లో' ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాను మాస్టర్. సో, ఏం చెప్తానంటే నార్మల్‌గా ఇప్పుడు ఒక టీ కప్ టీ మగ్ తీసుకున్నామనుకో, టీ మగ్, టీ కప్స్ ఉంటాయి. నువ్వు టీ పోసే దాంట్లో నీకు టీనే లేకపోతే నువ్వు వేరే వాళ్ళకి టీ అంతా ఎలా పోస్తావు? నీ దగ్గర టీ ఉంటే గదా నువ్వు పోయగలుగుతావు. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోకపోతే ఇంకొకరిని నువ్వు లేవు. అది సత్యం మాస్టర్స్. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోకపోతే ఎవ్వరిని ప్రపంచంలో ప్రేమించలేము. అందుకే ఫస్ట్ మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి. మనల్ని మనము ఆహ్, గ గౌరవించుకోవాలి. అట్లనే అహం కాదు మాస్టర్స్. ఇక్కడ చాలా చిన్న లైన్ అనేదే ఉంటుంది. అహానికి మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడానికి, మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడానికి. ఓకేనా? సో, ఈ విధంగా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలి అని అంటారనమాట. ఇంకా రచయిత ఏమంటారంటే, మన మాటలు ఇప్పటిదాకా చూసాము. ఎంత ఒక మంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. క్షుద్ర మంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు గాసిపింగ్ అనేది కూడా క్షుద్ర మంత్రం. ఈ గాలి కబుర్లు మనం టైమ్ పాస్ చేసుకునే మాటలు కూడా ఒక క్షుద్ర మంత్రమే. సో, అంటే ఒకరి దగ్గర తర్వాత ఒకటి అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ రోజు నుండి మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ట్రై చేద్దాం మాస్టర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. కరెక్ట్? సో, ఇంకేమంటారంటే ఆహ్, ఈ ఈ ఇలా ఈ ఒప్పందం ఈ ఒక్క ఒప్పందం మన వాక్ అనేది దోషరహితంగా ఉంటే, ఈ ఒక్క ఒప్పందం మనం పాటిస్తుంటే, మనం ఈ భువి పైనే స్వర్గాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటారన్నమాట. స్వర్గాన్ని సృష్టించుకోవచ్చు అని. సో, ఎందుకు మాస్టర్స్ ఎందుకంటారు అంటే, ఇప్పుడు మన మాటల ద్వారానే కదా ఒకరిని భయానికి గురి చేస్తుంది కదా! మన మాటలు సృజనాత్మకంగానే ఉండాలి. ఎప్పుడు క్రియేటివిటీలోనే ఉండాలన్నమాట. సో, అయితే క్రియేటివిటీ అయ్యేలాగా మాత్మక సృజనాత్మకంగా ఉండాలన్నమాట మన మాటలు. లేకపోతే మనం మాట్లాడరాదక్కడ. ఎప్పుడు. సో, అలా అలా చెప్తారన్నమాట. సో, మన మాటలు దోషరహితంగా ఎల్లప్పుడూ అలానే ఉండాలి. ఒక ఎరుకలో ఉండాలి. ఆహ్, ఇంకా ఏమంటారంటే ఇంకా ఆహ్, సో, రచయిత కూడా చాలా ఇలా ఈ ఒప్పందాన్ని తన నమ్మక వ్యవస్థలో చాలా వాటిని నేను కూడా దాన్ని బ్రేక్ చేసి వస్తున్నాను. నేను దీన్ని నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నానంటే మీరందరూ కూడా నేర్చుకోవచ్చు. మీరందరూ కూడా మీ లైఫ్స్‌లో వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, పాటించవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. సో, మనం మనమే మనం ఎందుకు 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 మనము పాటించాలి? ఎందుకంటే ఈ లోకం పైనే మనము స్వేచ్ఛగా, హ్యాపీగా అంటే సంతోషంగా ఆహ్, స్ ఆహ్, ప్రేమతత్వంతో మనం ఈ జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నాం కదా మాస్టర్స్. అలా గడపాలి అనుకుంటే మనము మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారనమాట. సో, ఇది సాధ్యం. అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా కష్టమే ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ చేసే ముందు. కానీ మనం చూస్తాం, అరే! ఎవరైనా సాధించారా ఇలాంటిది? ఇప్పుడు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని గాని, ఇంకా ఏమంటారు? మన స్పిరిచ్యువల్‌లో అయితే సెల్ఫ్ రియలైజ్ అంటే అయ్యారేమో అనేసి, ఎన్‌లైట్‌మెంట్ అయినారేమో అనేసి, ఇక వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా సాధించారేమో అని మనం అందుకే గదా గురువుల దగ్గరికెళ్తాము. ఎందుకంటే, అరే! వాళ్ళు సాధించారు గాబట్టి నేను కూడా సాధించొచ్చు. నేను మళ్ళీ అన్ని కష్టాలు, అన్ని తెలియని బుక్సు అవన్నీ చూసి వినాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సరోజ మేడము ఎన్ని బుక్స్ చదివుంటారో, ఇప్పుడు మనకు ఆ సాక్షి ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలంటే, ఒక్క బుక్ ద్వారా రాదు గదా! సో, మేడం యొక్క లైఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు. సో, అందుకే గురువు దగ్గర ఎందుకెళ్ళాలంటారంటే, ఎందుకంటే నువ్వు అన్ని బుక్స్ చదివి రాగలుగుతావు. కానీ దానికి చాలా టైం పడుతుంది. అదే ఒక గురువనుకోండి, గురువయితే వాళ్ళు అన్ని బుక్స్ చదివి వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకిస్తున్నారు. సో, దాన్ని మనం ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు కదా! సో, అందుకే ఒక గురువనేది మనకు లైఫ్‌లో కావాలి అంటుంటాం కదా! సో, ఆహ్ ఇప్పుడిక్కడ ఒకరు సాధించారంటే, ఇప్పుడు సరోజ మేడం ఇప్పుడు తీసుకుందాము. మేడం ఎప్పుడు కరెక్ట్‌గా మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు మేడం సాధించారంటే, ఇప్పుడు మనము ప్రయత్నించొచ్చు గదా! ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే, పాటిస్తూ ఉంటే, ఒకరోజు మనకు కూడా ప్రతిరోజు మనం కూడా ఎప్పుడు మన వాక్కు దోషరహితంగానే ఉండేలాగా మనం నేర్చేసుకోవచ్చనమాట. సో, ఇది మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ ఒప్పందం మాస్టర్స్.
ఈ ఒప్పందం ఈ ఒప్పందం చాలా అంటే చాలా ముఖ్యమైన ఒప్పందం. సో, ఇక్కడికి నేను ఈరోజు సెషన్ స్టాప్ చేస్తాను మాస్టర్స్. మనము ఇంకా మనకు 2 మినిట్స్ ఉంది. సో, మీరు ఓకే. అన్‌మ్యూట్ చేస్తా ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ అన్‌మ్యూట్. ఆ! విజయలక్ష్మి మేడం. ఇలా హాయ్ మేడం. చాలా బాగుంది ఈరోజు క్లాస్. అది చెప్దామని చేశారు. గ్యాసిప్స్ గురించి చాలా బాగా చెప్పావు. థ్యాంక్ యూ మేడం. మాట మంత్రం ఎలా అవుతుంది, దానికి శుద్ర మంత్రం ఎలా అవుతుంది అనేది కూడా అందరికీ బాగా అర్థమైంటుంది. చాలా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అందుకే చెప్దామని హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ సావిత్రి మేడం. మేడం చెప్పండి. వినపడుతుందా? వినపడుతుంది మేడం. చెప్పండి మేడం. అది కిందటి వారం మీరు దేవుని వాక్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది చెప్పారు. అది నాకు చాలా టచ్ అయింది. ఆది యందు వాక్యం దేవుని యొద్ద నుండా, దేవుని యొద్ద నుంచే భూమి మీదకి శరీర రూపంలో మనకి వాక్యం మన దగ్గరికి చేరింది అన్నారు. అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మీతో చెప్దాం అనుకున్నాను, లైన్ లో వెళ్ళిపోయారు. సరే ఈ వారం చెప్దాంలే అని. నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ వాక్యం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ప్రశ్న రోజు వేసుకునేదాన్ని నేను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అర్థమయ్యేది కదా. ఆదిలోనే వచ్చేసింది భూమి మీదకి అన్నమాట. అది మనుషులకి మా గురువుల ద్వారా మన దాకా చేరింది అనేది నాకు అర్థమైంది. థ్యాంక్స్ మేడం. ఈ రోజు కూడా బాగుంది. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం. గంగాధర్ సార్. హలో మ్యామ్. హలో లావణ్య మ్యామ్. చాలా బాగుంది ఈరోజు సెషన్. యాక్చువల్గా నిన్ననే నాకు ఇట్లానే నేను ఇక్కడ వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ నేనేదో ఇట్లాంటి గాసిప్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఇంత చేసి మరి ఎందుకు ఇట్లా వేరే వాళ్ళ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను, అంటే నేను కరెక్ట్ అనుకొని వేరే వాళ్ళు రాంగ్ అనుకొని అలా అనుకొని చేస్తున్నాను, అనవసరంగా ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నా కదా. అసలు అదే ఎనర్జీ ఉంటే మనం ఎంతో పనులు వేరే దానికి యూస్ చేయొచ్చు అట్లా అనుకున్నాను. వేళ చాలా బాగుంది. నాకు అదే ఈరోజు మళ్ళీ మెసేజ్ లాగా మీరే ఆన్ చేయంగానే దాని గురించి చెప్తున్నారు, గాసిప్ గురించి. వేళ నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది. ఇంకొకటి ఏమనిపించిందంటే, మనం ఎలా అయితే ఈ మాటలు మనం మాట్లాడకూడదు అనుకుంటున్నామో, ఇది మనం అనుకొని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము. చాలామంది వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేస్తుంటారు కదా, అవి కూడా తీసుకోకూడదు. అది కూడా మనం రివర్స్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే మాటలు అవి మనం నమ్మితేనే కదా మంత్రం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి మన గురించి ఏమన్నా కానీ వాళ్ళలో ఏదో ఉంది అంటున్నారు అని అది కూడా మనం కూడా చేసుకోవాలి, ఆ రివర్స్ వేలో కూడా అన్నట్టు కూడా అనిపించింది నాకు. నెక్స్ట్ ఒప్పందం అదే వస్తుంది సార్. యా కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లీలా మేడం. నమస్తే మేడం. నమస్తే లావణ్య మేడం. ఈరోజు క్లాస్ చాలా బాగుంది. అసలు వాక్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. మెయిన్గా గాసిప్స్ అన్నది ఎప్పుడైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటాను మేడం. నేను మామూలుగా ఎప్పుడు అంతగా ఎక్కువగా అనను, కానీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా వేరే వాళ్ళన్నా మనం దాని రియాక్ట్ కాకూడదు అన్నది నాకు ఇప్పుడు బాగా తెలుస్తుంది. అసలు చాలా బాగా అనిపించింది. గాసిప్స్ గురించి చాలా బాగా ఉంది. ఇంకోటి సెల్ఫ్ లవ్, మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటే గానీ వేరే వాళ్ళని మనం ప్రేమించలేము అన్న విషయం కూడా చాలా బాగా ఉంది. అసలు చాలా బాగుంది మేడం క్లాస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగా చెప్తున్నారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్. ఫీడ్బ్యాక్ మెసేజెస్లో కూడా పెట్టారు. చాలా థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ మాస్టర్స్. సో ఐ థింక్ మనకి ఇక్కడ టైం ఈరోజు 7:30 అయిపోయింది. సో ఇక్కడికి ఈరోజు సెషన్ స్టాప్ చేసుకుందాం మాస్టర్స్. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే టైంకి మళ్ళీ కలుద్దాం మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సరోజ మ్యామ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ.